यूटीवी न्यूज़ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ। ನಾನು ಸಾನಿಯಾ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बीजापुर में कुछ दिन से एक जो मसला चल रहा है वक़्फ़ के ताल्लुकात से लेकर, बहुत सारे लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं और चर्चा चली, मीडिया में आको एक्सपोज कर रही, एक दूसरे के खिलाफ, कमेटी के खिलाफ, मस्जिदा के खिलाफ बयानबाजी चली। ये आज हमें ये मीडिया की तो बोलना क्या चाह रही, ये जो मसले कर रही हैं ये आपसी मसले हैं, ये ऐसे मसले हैं, ये मस्जिद में या कहीं पर जो सोशल प्लेसेस रहते हैं वहाँ बैठ कर मसले हल करने के मसले हैं। मगर कई दिन से हमें देख रहे हैं हर कोई आ रहा, प्रेस मीट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। ये करते करते क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में कौम की बदनामी होने वाली है। अब आप भी सोच सकते हैं, हमें भी प्रेस में कई को बोल रही हैं चीज़ कर को, ये मसला जिस दिन से चालू हुआ उस दिन से कुछ तो बोलना कर को, इसके बारे में हमारी राय पेश करना कर सोच रहे थे। मगर जो गलती उन्होंने कर रहे हैं वो गलती हमें भी नहीं करना बोल को, हमें कौन सी भी बात को आको मीडिया के सामने बोलने से थोड़ा आगे हिचकिचा रहे थे। मगर आज ऐसा दौर आया, ऐसा टाइम आया, आज अगर हम नहीं बोले कहेगा तो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा ही बोलते जाना पड़ता। मैं ये नहीं बोल रहा किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, या कौन सच है या कौन गलत है ये नहीं बोल रहा, या कौन करप्शन करेंगे कौन नहीं करेंगे को नहीं बोल रहा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये जो तुम्हें डिस्कशन कर रही मीडिया पर आकर, फेसबुक में आकर, फेक आईडी बनाकर जो न्यूज़ डाल रहे हैं, ये सब करने की वजह से ये कम्युनिटी, ये कौम का नाम खराब करने का छोड़ा, इसमें भलाई क्या भी नहीं कर रहे। बात तो तुम्हें ऐसी बोल रही, इसमें कौम की भलाई करना, कौम की लड़ाई लड़ रही कर को, मगर उल्टा कौम की बदनामी कर रहे। और एक मस्जिद के बारे में इतनी बातें हो रही, वो मस्जिद का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि बीजापुर का एक ही मस्जिद का मसला नहीं है, ये बहुत सारे कब्रस्तान के मसले हैं, बहुत सारे मस्जिदों के मसले हैं, बहुत वक़्फ़ प्रॉपर्टी के मसले हैं। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के नाम पर हर एक तरह से मुसलमानों को तंग करते आ रहे हैं। हर एक इंस्टीट्यूट मुसलमानों को जो बेनिफिट मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था, वो कम करें, उसके बाद में जो भी बेनिफिट्स मुसलमानों को मिलते थे वो भी कम करें। तो बचा हुआ अब हमारे पास एक ही इदारा है, वो अंजुमन इस्लाम और वक़्फ़। ये आने वाले दिन में आप सभी लोगों को मालूम है, ऑलरेडी वक़्फ़ के अमेंडमेंट बिल भी लाकर हमना को उसके अंदर तंग करें, मतलब उसमें हमारा को मजबूरी क्रिएट करें कि वक़्फ़ के अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं करना। आज मैं ये जो प्रेस मीट, ये जो प्रेस के आकर जो बात बता रही, उन लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल हो रहा था उसके अगेंस्ट तुम्हारी कार्रवाई क्या थी? कितने लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करे तुम्हें, और कितने जगह तुम फाइट करे? तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे, आप ये पूछ सकते हैं तुम क्यों नहीं करे ना? हम हमारी कोशिश हमें करें कि जो हमें कर सकते हैं, हमारे हाथ से जो हो सकता है वो काम हमें करे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम कहीं को नहीं करे ये काम? जब वक़्फ़ अमेंडमेंट के बिल का अगर खिलाफ करने का, उसके अगेंस्ट कुछ करने का नहीं हुआ, तो ये काम कहीं को कर रहे हैं। मस्जिद एक वक़्फ़ के प्रॉपर्टी का अगर क्या भी प्रॉब्लम होता है तो उसके रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स रहते हैं, वक़्फ़ ट्रिब्यूनल्स रहते हैं, उसकी हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, सीईओ रहते हैं, उसके मिनिस्टर रहते हैं। तुम वो काम वहां जाकर अप्रोच हो को काम कर लेना, उसके बावजूद तुम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एलिगेशंस कर रहे हैं। ये एलिगेशंस में क्या होता है, आपसी ना इत्तेफाकी भी होता है, साथ ही साथ ये कम्युनिटी का नाम भी खराब होता है। अब आप गौर करेंगे, अंकल की जो गांव है, वो अंकल की गांव में ये मसले सुनकर ही लोग वहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कब्रस्तान का जगह तुम्हारा नहीं है, ये कब्रस्तान का जगह हमारा है कर बोल को कब्जा करने जा रहा है कब्रस्तान का। अगर वक़्फ़ का भी पूरा रद्द हुआ, वक़्फ़ हमारे हाथ से चले गई, तो जब हमारी मौत होती तो हमने गड़ाने को जगह नहीं होते। ये इसके बारे में सोच रहे नहीं। हर एक लिए अपने 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 राय पेश करना, अपने अपने ये करना, राय पेश करना हर एक लिए की वो उसका फंडामेंटल राइट्स है। मगर वो राय पेश करने के साथ साथ तुम्हें कम्युनिटी के बारे में वो नहीं सोच रहे, सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस हो रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस मीट करना, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक प्रेस मीट करना, कॉम्प्रोमाइज़ हुई, क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं बीजापुर के सभी जिम्मेदार लोगों से बोलना चाह रहा हूँ कि वो एक कमेटी बनाए, ऐसे मसले आने वाले दिनों के अंदर और एक बार ना ये हो, और ये जो भी मसले कर रहे हैं उनको बुलाकर अपनी हिदायत दे। और कम्युनिटी के नाम पर कोई भी, अब जब मुसलमान के अंदर बीच में इतना चर्चा हो रहा, गैर लोग ये अगर सुनेंगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर ही बराबर नहीं है, हम ना क्या बोलते हैं कहने की बात आ जाती। इसलिए मैं सभी से लोगों से गुजारिश करता हूँ, बीजापुर के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये आने वाले दिनों में आप बैठ कर डिसाइड करें, एक कमेटी बनाए, जो भी मसले मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश आप करें। इतना ही मैं गुजारिश करता हूं इस माध्यम के तरफ से। हसन पटेल, दोडमनी, एडवोकेट, विजयपुर। नमस्कार।
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೇನು ಅದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 14ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಿರಿಯರು, ನಂದೀಗ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನೈತಿ, 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನೈತಿ, ಆ ಜಮೀನನ್ನ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನು. ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಗಾಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಂದಿಷ್ಟು ಜಮೀನು ಐತಿ, ನನ್ನ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನು ವಕ್ಫ್ ಜಮೀನ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಕರ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾನೇ ಮಾಲಕರನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಬಿಂಬಿಸಾಕತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಮಾಲಕರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ವಿವಾದ ನಡೆದೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿಟಿಗಳು ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ವಿವಾದ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ 1995ರ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1995ರ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದೈತಿ. ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕುರಿತು ನಾವು ಕುಳಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿಂದ ನಮ್ದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಆ ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ಹಿಂಗ 4 ಜನ ಹಂಗ 4 ಜನ ಹಿಂಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ ಕೂತ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತೇವಂದ್ರ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನಾಂಗದ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವ್ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದ್ಲೇ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟೈತಿ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಿಕೇಶಿಂದ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟೈತಿ. ಈಗ ಜನ ಏನಂತಾರ, ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಮೀನ್ ತಗೋತಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಾಗೂ ಸಹಿತ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟೈತಿ. ಹಿಂಗ ನಾವ್ ಏನೋ ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಮ್ರಿದ್ದಂಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿಕೇಶಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ದಿನ ಇದಕ್ಕೇಶಿಂದ ನಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು, ಅವ್ರೊಂದ್ 4 ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೊಂದ್ 4 ಜನ ಹೇಳುದು, ಇವ್ರೊಂದ್ 4 ಜನ ಹೇಳುದು, ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕಮಿಟಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬದುಕೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ. ಅದನ್ನ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತರೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವೇ ಕೂತಿಕೇಶನ್ ಧರ್ಮ ಹೊಡೆದಂಗ ಆಕೈತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಶಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಾರ ವಕ್ಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಂಗಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಂಗಾರ ಇರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಂಗಾರ ಇರ್ತಾರ. ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಬೇಯೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಅವ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಐತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಏನಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳು ಹಕ್ಕಿತ್ತು, ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿದ್ದು ಊರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಊರಾಗ ಕಬ್ರಸ್ತಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ 2 ಎಕರೆ ಏನೋ ಜಮೀನ್ ಇತ್ತದ್ರ. ಆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಯಾರೋ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಚ್ಚಿದ್ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನ್ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಂತವ್ ಏನೇನಾಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸಹಿತ ಬರ್ತೇವೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಾತ್ ನೋಡಕತ್ತೇವೆ. ನೀವೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವೊಂದು ಮಾಡೋದು, ಏನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಇದರಿಂದ? ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು, ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವಕೀಲರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಸುಮ್ಕುತ್ತೇವ್ರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದೇವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಸವಾಲ್ದಾರ್, ವಕೀಲರು, ವಿಜಯಪುರ. ಸರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಮೇ ಬಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ನನಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಕ ಇದು ಇಲ್ಲ, 2-3 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೀಗಲಿ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಐತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತದ ಹೋಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ಮ್ಯಾಗ ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಐತಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನಿದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಕೇಶನ್ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಐತಿ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ ಇದು ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಅವಾಚ್ಯ ಪದಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಭ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲದು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಸವಾಲ್ದಾರ್, ವಕೀಲರು, ವಿಜಯಪುರ.
लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।